Hello and welcome to Chetan Bharat Learning, and also welcome to Daily Polity MCQ Test Series. In today's session, we are going to discuss the Indian Judicature, the Indian Judiciary, especially because of the current affair value, especially in the removal segment. Judiciary is very important topic. Appointment, removal, jurisdiction, and related issues. वो अच्छे से prepare करके जाने. So coming to the first question, who, which of the following is the custodian of the Constitution of India? The President of India, the Prime Minister of India, the Lok Sabha Secretariat, or the Supreme Court of India? Now, this is the previous year question from UPSC, and the correct answer is the Supreme Court of India. Now, Supreme Court being the final interpreter of the Constitution of India, and also it is the inherent responsibility of the judiciary to uphold the supremacy of the Constitution. Hence, Supreme Court is considered as custodian of the Constitution. और ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਡਾਕਟਰੀਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਡਾਕਟਰੀਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸੋ ਦੈਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਲੇਟਡ in the role of custodian of the Constitution. So D is our answer. Moving to which of the following are included in the original jurisdiction of Supreme Court under Article 131? Now, under Article 131, Supreme Court enjoys original, exclusive, and purely federal type of jurisdiction. Original क्योंकि यह केस सीधे सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ओरिजिनेट होंगे. एक्सक्लूसिव क्योंकि इस कंट्री ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ 131 ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਡੀਲ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਪਿਓਰਲੀ ਫੈਡਰਲ ਟਾਈਪ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਔਰ सेंटर वर्सेस स्टेट, और कोई डिस्प्यूट ਇੱਥੇ नहीं होगा. So here it comes, a dispute between government of India and one or more state. Yes sir, any permutation combination is possible. Then dispute regarding elections to the either house of parliament or that of legislature of state. No sir. State versus state or center versus state, they ही रौले थे होंगे. Then dispute between government of India and a union territory. अब ये बहुत चंगी तरह समझ लेना, स्टेट ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਝਗੜੇ ਜ਼ਰੂਰ 131 ਹੇਠਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਟੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਉਹ 131 ਹੇਠਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ओरिजिनेट ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ. ਹਾਂ, ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ 131 ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ. ਸੋ third option is also incorrect. And then comes dispute between two or more state. सेंटर स्टेट ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰੌਲੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ 131 ਹੇਠਾਂ. Fourth statement is correct. So here it comes that our answer is 1 and 4. Moving to the why the Chief Justice of India is called the Master of Roaster. कुछ साल पहले कंट्रोवर्सी हुई सी कि the Master of Roaster टर्म काफी चर्चा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. तो मास्टर ऑफ रोस्टर तो ਕੀ ਪਾ ਹੈ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਰੋਸਟਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? He appoints official overseas and general and miscellaneous matters relating to the supervision and functioning of the Supreme Court. Clear cut, no overseas as such कोई officially appoint कर दे नहीं गए. Then he is the head of the collegium system. Now sounds lucrative, but as करके master of roster नहीं किया जाता. And the last भी check कर लेना, he can act as the president of India in the event of offices of both president and vice president being vacant. Now ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ truth ਕਿ president ਤੇ vice president office ਜੇ vacancy ਹੈ ਤਾਂ chief justice of India will be serving as acting president, act as president, but as करके भी master of roster नहीं किया जाता. So what is the real answer? He is responsible for the allocation of cases and appointment of constitutional benches in the Supreme Court. ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੀਫ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਰੋਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ. ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਫ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਰੋਸਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Coming to the next question, and that is,
How many of the following provisions of the Constitution ensure independence of the Supreme Court? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਇੰਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਇੰਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਟੈਨਿਓਰ। ਯੈਸ ਸਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇयर। ਜੱਜਸ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 65 ਈਅਰ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ restriction to take any job after retirement. Now this is a wrong statement. ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਓਵਰ ਹੈ। ਬਟ ਜੱਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ, NHRC ਹੈ, ਲੋਕਪਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨ ਜੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਜਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਕੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ। ਦੈਨ administrative expenses are charged on consolidated fund of India. Yes sir, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਦੈਨ ਪਾਵਰ ਟੂ ਪਨਿਸ਼ ਫॉर ਦ ਕੰਟੈਂਪਟ। ਯੈਸ ਸਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕੋਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੇਅਰ only 3 statements are correct. Coming to the following statement regarding Gram Nyayalaya. So याद रखना, constitution there is 3-tier integrated judicial structure ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। At the apex there is Supreme Court, then High Court at state level, and under the High Court in the state there is a web of subordinate courts. ਬਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਇਆਲਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 4th ਟੀਅਰ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਰਟ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਇਆਲਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ? ਇਨਕਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। Primary objective is to provide affordable and quick access to justice in rural areas. Yes sir, Article 39A of Directive Principle of State Policy ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ equal justice and free legal aid। ਤੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਡਕੁਆਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਜਸਟਿਸ, ਕੁਇਕ ਜਸਟਿਸ ਐਟ ਦੇਅਰ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸਾਈਡਡ ਬਾਈ ਇਲੈਕਟਿਡ ਲੋਕਲ ਵਿਲੇਜ ਹੈਡ। ਹੁਣ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਇਆਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਤਾਂ ਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਇਆਲਾ ਦੇ ਥਰੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰੂਗਾ? ਐਨ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ। ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ, this will be presided over by a qualified judge as per Gram Nyayalaya Act, JMIC, Judicial Magistrate First Class rank ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਜੱਜ, ਐਜ਼ ਅ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਇਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। Then its jurisdiction cover only in civil matters? An answer is no। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇੱਕ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੈਟਰ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਆਫੈਂਸਸ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਇਆਲਾ ਸਿਰਫ ਸਿਵਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਇਆਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਟ੍ਰਿਫਲਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਜਾਂ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸ, ਨੌਨ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਇਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਹੇਅਰ 2 statements are incorrect. Coming to which of the following statement
is incorrect regarding National Legal Service Act of 1987. So National Legal Service Act 1987 ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੈਟਿਊਟਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਕੁਅਲ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ So here, that incorrect statement आप पता करनी है. It lays down policies, principles, guidelines, and frames effective and economical schemes for the state legal service authorities. So sir, national level पे है national legal service authority, तो state level पे state legal service authorities create कीते हैं ते जो national level ਤੇ authority है ਇਹ policy ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ principle ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ guideline ਵੀ provide ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਦੂਜਾ it provides rules for organizing ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਸ for amicable settlement of disputes ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਰੈਗੂਲਰ ਅਦਾਲਤ ਸੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਵੀ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਥਰਡ provision for free legal services, including payment of court fee, process fee, and all other charges payable or incurred in connection with any legal proceeding. So yes, ਇਹਦੇ regarding ये rule making ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ affordable justice ਨੂੰ promote ਕਰਨਾ ਹੈ. Then all senior citizens are provided with free legal service. Now this is problematic. ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ बड़ी ल्यूक्रेटिव च लग रही कि all senior citizens are provided with free legal service but सारे senior citizen ਲਈ ਇਹ provision ਨਹੀਂ ਹੈ so vulnerable section of society ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ maybe scheduled caste scheduled tribe maybe other vulnerable section some person ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ like annual income ਇੱਕ certain amount ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ free legal services provide ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ तो इस तरीके ना डिफरेंट वल्नरेबल ग्रुप वास्ते किया गया सारे सीनियर सिटीजन वास्ते नहीं किया गया है सो आवर आंसर as per here we have to find the incorrect statement so D is incorrect statement rest is correct coming to now this is again a previous year question and how many statements are correct regarding what this is about contempt of court लगातार करंट अफेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ contempt of court ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Courts Act 1971 was passed. So, factual information ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ as such constitutions contempt of court ਨੂੰ explain ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 19 clause 2 freedom of speech and expression ਤੇ ਇੱਕ reasonable restriction provide ਹੈ contempt of court ਸੋ ਐਨੀ ਕਿ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਚ ਐਨ ਸਾਨਿਆਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਵਰਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ 1971 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੈਨ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫਾਈਨਸ ਸਿਵਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨੋ ਸਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵੈਸਟਡ ਵਿਦ ਦ ਪਾਵਰਸ ਟੂ ਮੇਕ ਲਾਜ਼ ਔਨ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਸਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਜੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵਮਾਨਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਆਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਕੈਂਡਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਬਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ we have to find correct statement as our answer and here only three statements are correct because constitution of India civil the criminal contempt ਨੂੰ define नहीं करता moving to consider the following statements and this is about to removal of a judge the motion to remove a judge of the Supreme Court
of India cannot be rejected by the Speaker of Lok Sabha as per Judges Inquiry Act of 1968. Now, ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵਲ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਜਜਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਨ ਲੇਟ 1990s in house inquiry mechanism that could be related to the removal of judge or to tackle an erring judge। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਨ ਹਾਊਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਨ ਹਾਊਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਐਸ ਕਰਕੇ ਰਿਮੂਵਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਇੰਟ੍ਰਿਕੇਸੀ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਜ ਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਆਰਟੀਕਲ 124 ਕਲੌਜ਼ 4 ਐਂਡ 5 ਤੇ ਜਜਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ ਆਫ 1968 ਤੋਂ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦਾ ਰਿਮੂਵਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਜੱਜ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰਿਮੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ 50 ਐਮਪੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਮੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਐਮਪੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 150 ਐਮਪੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, 100 ਵਾਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਮੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ? ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਆਫ ਜਜਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸਾਈਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਦ ਪ੍ਰੈਸਾਈਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਮੇ, ਤਾਂ ਜੇ 100 ਐਮਪੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸਾਈਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਉਸ ਰਿਮੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਹੇਅਰ the statement says the motion to remove a judge of Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of Lok Sabha। No sir, पहली गल तो जे 100 MP ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਤੇ 100 MP ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸਾਈਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ। Second, the Constitution of India defines and gives details or what constitute incapacity or proved misbehavior of judges of the Supreme Court of India. Now, for the removal of judges in the Supreme Court vis-a-vis High Court, the ground is incapacity or proved misbehavior. लेकिन ये दोनों टर्म डिफाइन नहीं की गई हैं। What act would amount to proved misbehavior or incapacity? A constitution ਦੇ ਵਿੱਚ define नहीं ਕੀਤਾ ਗਿਆ, subjective notion है। So second statement is incorrect। Then the details of the process of removal of the judges of Supreme Court of India are given in the Judges Inquiry Act। A act ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਰਟੀਕਲ 124 ਕਲੌਜ਼ 4 ਤੇ 5 ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਜਸ ਦੇ ਰਿਮੂਵਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਜਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। तो डिटेलिंग उत्थे है। Then, if the motion for the removal of judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by the majority of total membership of that house and by not less than 2/3 of the total members of the house present and voting। कि 368 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ majority needed ਹੈ constitution ਨੂੰ amend ਕਰਨ ਲਈ, 2/3 present and voting coupled with more than 50% of total strength of the house, कि यही majority तो जज भी remove किए जाते हैं। And answer is yes। और ये सारा कुछ from initiation of the removal process till the president's signature both houses ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। That's why it is considered near impossible to remove a Supreme Court or High Court judge। ऐसे करके आज तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। So our answer here that how many statements given are correct? Only 2 statements are correct।
Coming to consider the following statement about the in-house inquiry procedure against the judge of a high court of India. Now, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਰਿਜਿਡ ਹੈ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਲੇਟ 1990s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਐਰਿੰਗ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? The in-house inquiry process can be initiated based on the complaint received by the Chief Justice of India, Chief Justice of High Court, or the President of India. Correct? ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ authority complaint ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। The in-house inquiry committee typically consists of the Chief Justice of India and two senior most judges of Supreme Court. Now, if we are talking about the High Court judge, क्योंकि question High Court judge ਬਾਰੇ ਮੈਂ relevance ਲੈ ਰਿਹਾ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਕੇਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ Chief Justice of India ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੇ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਮਤਲਬ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਸੀਗੇ, ਸੰਦਾਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਊਥ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। 3 ਮੈਂਬਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। Then the inquiry committee conducts a fact-finding inquiry but does not follow formal judicial process of witness examination and cross-examination. Now, this is the harsh criticism of the in-house inquiry panel. ਤਾਂ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਐਰਿੰਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਟਨੈਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੂਪਹੋਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਯੈਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, although a harsh criticism. Then, if serious misconduct is found, the Chief Justice of India can recommend impeachment of the judge to the President and the Prime Minister. And this is true ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। So finally, here we have to find how many statements are correct. So here, 3 statements are correct. Next, consider the following statements regarding the appointment of Supreme Court of Judges in India. Appointment issue लगातार current affairs ਚ ਰਹਿੰਦਾ। UPSC ਦਾ मेंस एग्जाम हो गया है और surprisingly उन्होंने फिर तो appointment judicial appointment ਦੇ क्वेश्चन पूछा है। Here it comes. The President of India appoints Supreme Court judges. Sir, objective answer बिल्कुल clear है, क्योंकि आज भी जो signing authority है on appointing letter, that is the President of India. So President of India appoints. Then the Chief Justice of India is the sole authority whose opinion is binding on the President for Supreme Court judges appointment. I believe you know, और आगे हैवी collision तो related statement ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ statement ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਸਗੋਂ collision system। Third, a person must be a citizen of India and citizen of India ਹੋਣ ਨਾਲ ਔਰ ਕੀ qualification ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? Either a judge of high court for 5 years, an advocate in a high court for 10 years, and distinguished jurist to be eligible for the appointment. So yes, it is correct. Supreme Court ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਜੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਅਬਵ ਲੈਵਲ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਜੂਰਿਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। Lastly, the collegium system comprising of Chief Justice of India and 4 senior most judges of Supreme Court is instrumental in recommending the appointments. याद रखना,
ਸੈਕੰਡ ਜਜਿਸ ਕੇਸ ਸਕਾਰਾ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1993 ਜਦੋਂ ਕਲੀਜੀਅਮ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ 1998 ਰੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਜਿਸ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਕਲੀਜੀਅਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ 1+2 ਜਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ 1+4 ਜਜਿਸ। ਸੋ ਐਸ ਵੀ ਨੋ ਆਈ ਬਲੀਵ ਕਿ ਕਲੀਜੀਅਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਟ ਫਾਈਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਅਰ we have to find that how many statements are correct, and 3 statements are correct. Well, judiciary important topic है। ਆਪਾਂ क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं मेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸਕਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਰਿਮੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਹਾਊਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਜਜਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ PIL, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। That will be all for today. Thank you.